الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم نے پڑھنا ہے جی حدیث مقبول کی دو طرح تقسیم کی گئی ہے، ایک معمول بھی اور ایک غیر معمول بھی، یعنی حدیث پاک جس پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس حوالے سے. چونکہ ہر حدیث، میں نے کل والے لیکچر میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ ہر حدیث صحیح یا ہر حدیث حسن، اگرچہ اس کو ہم مقبول کہتے ہیں، محدثین کی اصطلاح میں اس کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن اس پر عمل کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے. عمل ہو اور چیز ہے، قبول کرنا اور چیز ہے. تو اب اس کی دو طرح تقسیم کری کی تھی انہوں نے، معمول بھی اور غیر معمول بھی. پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، محکم اور مختلف الحدیث، اور دوسری ناسخ اور منسوخ. محکم ہم نے، یہ محکم اور مختلف الحدیث کل ہم نے پڑھ لی. آج ناسخ الحدیث و منسوخ ہو، یعنی حدیث کا ناسخ اور اس کا منسوخ، یہ پڑھیں گے. سب سے پہلے جی تعریف النسخ. لغتاً لہو معنیانی الازالہ ومنہ نسخت، نسخت الشمس او ظلہ، یعنی ہاں جی، نسخت الشمس او ظلہ، یعنی سورج نے سائے کو ختم کر دیا، زائل کر دیا. اچھا، اور دوسرا اس کا معنی ہے النقل. ومنہ نسخت الکتاب، یعنی تو نے کتاب کو نقل کیا. ایک منٹ. اچھا جی آگے، اذا، اچھا، نسخت الکتاب ومنہ نسخت الکتاب، یعنی تو نے کتاب کو نسخ کی، نقل کیا، اسی سے ہے. یہ اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے اذا نقلت ما فیہ، یعنی جو کتاب میں جو موجود ہے اس کو جب تو نقل کر دے تو آ، اس کے لیے لفظ یہ بولا جاتے ہیں نسخت الکتاب. فکأن الناسخ قد ازال المنسوخ او نقلہ الی حکم آخر. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گویا کہ جو ناسخ ہوتا ہے وہ حکم کو منسوخ حکم کو زائل کر دیتا ہے، یا اس کو نقل کر دیتا ہے ایک دوسرے حکم کی طرف. اچھا، اصطلاحی معنی اس کا دیکھیے. اصطلاحی معنی رفع الشارع حکما منہ متقدما بحکم منہ متأخرا، یہ شارع کا حکم کو، اپنے حکم کو اٹھا دینا. کون سا حکم؟ متقدما، جو پہلے حکم آیا اس کو رفع کرنا، اٹھا دینا، بحکم منہ، اپنے ہی متأخرن، متاخر حکم کے ذریعے، یعنی دوسرے حکم کے ذریعے پہلے والے حکم کو اٹھا دینا. اچھا، اہمیتہ و صعوبتہ و اشہر المبرزین فیہ. اچھا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی مشکلات کیا ہیں، اور اس میں جو مشہور جو اس کے علماء ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس حوالے سے یہاں سے بیان کرتے ہیں. معرفت ناسخ الحدیث من منسوخ ہی فن مہم صعب. جو حدیث پاک کے ناسخ و منسوخ کو پہچاننا ایک اہم اور مشکل فن ہے. قال الزہری اعی الفقہاء و اعجزہم ان یعرفوا ناسخ الحدیث و من منسوخ ہی، یعنی فقہا کو تھکا دیا اور عاجز کر دیا. یہ اعی الفقہاء
یعنی تھکا دینا، فقہا کو تھکا دیا، وہ اعجزہم اور ان کو عاجز کر دیا، کس نے؟ اس بات نے کہ وہ حدیث کے ناسخ کو اس کے منسوخ سے پہچان لیں، اس کی معرفت حاصل کر لیں۔ واشہر المبرزین فیہ وہو الامام الشافعی، اس کے جو بڑے امام ہیں، جو مشہور اس کے امام ہیں، وہ امام شافعی ہیں۔ فقد كانت له فیہ الید الطولی والسابقۃ الاولی، کیونکہ آپ کو اس فن میں ید طولا اور سبقت اولا حاصل ہے۔ قال الامام احمد لابن وارہ، وقد قادم من مصر، یعنی ابن وارہ سے امام احمد نے پوچھا جب وہ مصر سے آئے، کتبتا کتب الشافعی، کیا تو نے امام شافعی کی کتب لکھی ہیں؟ یعنی ان کو نقل کیا ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو آئمہ ہوتے تھے ان کی کتابوں کو ان کے تلامذہ نقل کرتے تھے اپنے پاس۔ آج کل تو پرنٹنگ پریس وغیرہ موجود ہے، لیکن پہلے یوں ہوتا تھا کہ آئمہ جو ہے ان کی کتابوں کو نقل کرتے تھے، آئمہ کی کتابوں کو ان کے تلامذہ نقل کرتے تھے، اور اسی طرح وہ نقل کر کے پھر جہاں بھر میں وہ کتابیں پھیلتی تھی، اس سے پھر نسخوں کی بنیاد بنتی تھی۔ جس طرح موطا امام مالک کے آپ دیکھیں تو بہت سارے نسخے آپ کو ملتے ہیں، ایک یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کا نسخہ ہے، ایک امام محمد کا نسخہ ہے، اسی طرح ایک زہری کا نسخہ ہے۔ تو یہ سارے نسخے ہوتے تھے، یہ نسخے سے مراد نقل کرنا، نسخے کا مطلب جو منقول ہو، اسی سے ہم نے پیچھے نسخ کا معنی پڑھا۔ تو وہ نقل کر کے جو شاگرد لے جاتا تھا، اس کا نسخہ مشہور ہو گیا تو وہ اسی کے نام سے چلتا تھا۔ اسی سے آپ دیکھیں موطا امام محمد چلی ہے، وہ امام محمد کا در اصل وہی نسخہ ہے جو انہوں نے امام مالک کی موطا جو ہے وہ سن کر لکھی تھی۔ اچھا، کتبتا کتب شافعی، تو نے امام شافعی کی کتابیں نقل کی ہیں، لکھی ہیں؟ قال اللہ، تو اس نے ابن وارا نے یہ کہا کہ نہیں، میں نے نہیں لکھی۔ قال فرطتا، تو نے کوتاہی کی، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحدیث من منسوخه حتى جالسنا الشافعی، تو امام احمد نے فرمایا تم نے کوتاہی کی، ہمیں مجمل و مفسر، ناسخ و منسوخ کا علم اس وقت حاصل ہوتا یا ہوا کہ جب ہم نے امام شافعی علیہ رحمہ کی صحبت اختیار کی، آپ کی صحبت میں بیٹھے، آپ کی مجلس اختیار کی۔ بما یعرف الناسخ من المنسوخ، تو اس یہ پیچھے جو ساری بات اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی اس فن کے بہت بڑے امام ہیں، اور یہ خود کہنے والے امام احمد ابن حنبل ہیں، جو کہ امام شافعی کے تلامذہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ بما یعرف الناسخ من المنسوخ، ناسخ کو منسوخ سے کیسے پہچانا جائے، ناسخ کی منسوخ سے پہچان کیسے ہو؟ یعرف ناسخ الحدیث من منسوخی بیاحد هذه الامور، ناسخ و منسوخ کی پہچان درج ذیل امور سے ہو سکتی ہے، بتصریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام خود صراحت فرما دیں، جس طرح کا حدیث بریدہ فی صحیح مسلم، صحیح مسلم میں ایک حدیث بریدہ موجود ہے، حضور نے فرمایا کن تنہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروہا، تو اب تم ان کی زیارت کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، کہ یہ آخرت کی یاد دلانے والی ہے۔ تو اب یہ حضور علیہ السلام نے خود ہی ناسخ اور منسوخ کی صراحت فرما دی کہ پہلے حکم یہ تھا کہ ممانت تھی، اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور ناسخ کیا ہے؟ ناسخ وہ حضور کا یہ فرمان کہ فزوروہا، تم اب زیارت کرو۔ دوسری ہے بقول صحابی، صحابی کے قول سے ناسخ حدیث جو ہے، ناسخ و منسوخ کی پہچان ہو جاتی ہے، جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، یعنی حضور علیہ السلام کا جو آخر الامر یعنی آخری جو کام تھا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام، آخری سے مراد کے دو قول ملتے ہیں نا حضور سے، کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے دونوں طرح کی روایات ملتی، تو اب دونوں روایات میں سے آخری جو حضور کا عمل تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کو ترک کیا، اس کو اصحاب سنن نے روایت۔ اب یہ کیا یہ بتاتا ہے کہ آخری حضور کا معاملہ یہ ہے، مطلب کہ جو پہلے تھا کہ حضور آگ سے پکی ہوئی چیز کھا کر وضو فرماتے تو وہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اچھا، تیسری چیز بمعرفت تاریخ، تاریخ کی معرفت سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور فلاں منسوخ ہے۔
यानी जो मुताखिर होगी, जो हुक्म मुताखिर होगा वो नासिक होगा, और जो पहले वाला हुक्म होगा मनसूख होगा। का हदीस शद्दाद इब्न औस, अफ्तर अल हाजिम वल महजूम। अच्छा, ये हजरत शद्दाद बिन औस की जो रवायत है कि हाजिम यानी पछना लगाने वाला और जिसको पछना लगाया जाए, वो दोनों क्या करें? वो दोनों ही वुजू करें। माजरत, उन दोनों का रोजा टूट गया। अफ्तर अल हाजिम वल महजूब, दोनों का रोजा टूट गया। नुसिखा, ये हदीस, ये मंसूख हो गया हुक्म भी हदीस इब्न अब्बास, हजरत अब्बास की इस रिवायत से, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहताजमा व हुवा मुहरिमुन साइमुन, कि हुजूर अलैहि सलाम ने पछना लगवाया इस हाल में कि आप मुहरिम भी थे, यानी हालत ihram में भी थे और रोजादार भी थे। फ़क़द जा फी बादी तुरुकी हदीस शद्दाद अन्ना ज़ालिका काना ज़मन अल फ़त्ह व अन्ना इब्न अब्बास साहिबहु फी हुज्जतिल वदा। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि पहले हुजूर का अमल कौन सा है? यानी अफ्तर अल हाजिम वल महजूम वाली रवायत पहले की है, या ये जो हजरत अब्बास ने देखा है ये पहले का है? तो जाहिर सी बात है, इस बारे में जो है ना वो आएगा कि ये जो फरमान है हुजूर का, जो शद्दाद बिन ओस ने नकल किया है, ये इसके बाज तुरुक में आया है कि ये जमाना फतह, यानी जब फतेह मक्का हुआ उस जमाने की रवायत है। और दूसरी जो रवायत है हजरत इब्ने अब्बास वाली, तो ये उन्होंने हज्जतुल वदा में हुजूर की सोबत इख्तियार की। तो जारी बात है जमाना फतह के, फतेह मक्का के बाद ही हज्जतुल वदा पेश आया, जिस वजह से पता चलता है कि ये मनसूख हुक्म वो है, अफ्तर अल हाजिम वल महजूम वाला। और जो ये वाला हुक्म है कि हुजूर अलैहि सलाम ने पछने लगवाए इस हाल में कि आप मुहरिम थे और आपने रोजा भी रखा हुआ था। अच्छा, दलालत इजमा, दलालत इजमा से भी पता चलता है, यानी इजमा इस बात पर दलालत करता है, जैसे हदीस है, मन शारिबल खमरा फजलिदूहु फ़इन आदा फिर राबिया फक्तुलूहु। ये हमने गालिबन शराब विकाया के अंदर भी पढ़ा था, वहां पे भी ये बात गुजरी थी कि अगर जो खमर पिए, शराब पिए, वो उसे कोड़े मारे हो, अगर वो चौथी मर्तबा भी पिए तो उसे कत्ल कर दो। इन चौथी मर्तबा का जो फरमाया कि उसको कत्ल कर दो, काला नबीयू, इमाम नबवी ने फरमाया, दल्लल इजमाउ अला नस्खिही, इजमा इस बात पर दलालत करता है कि ये हुक्म मनसूख हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज है, इजमा क्या खुद मनसूख करने की सलाहियत रखता है? तो इजमा खुद मनसूख नहीं करने की सलाहियत रखता। वल इजमा ला यनसुखु वला युनसखु, इजमा ना तो नासिख बन सकता है और ना ही मनसूख हो सकता है, यानी ना तो वो किसी हुक्म को मनसूख कर सकता है और ना खुद मनसूख हो सकता है। हाँ, अलबत्ता यदुल्लु अला नासिखिन, वो किसी नासिख पर दलालत करेगा। अब ये नासिख पर दलालत से क्या मुराद है? मतलब ये देखिए, हुक्म ये है कि चौथी मर्तबा जो शराब पिए उसको कत्ल कर दो। अब इजमा ये कहता है कि कत्ल नहीं करना, तो इजमा ने इस हुक्म को मनसूख नहीं किया, बल्कि यहां पर नासिख कोई और मौजूद था। वो हमारी उस तक अप्रोच नहीं है, लेकिन इजमा इस बात पर दलालत कर रहा है कि कोई ना कोई नासिख मौजूद होना चाहिए इसका, कोई ना कोई रिवायत मौजूद होनी चाहिए, या कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद होनी चाहिए जिससे ये हुक्म मनसूख हुआ। तो इस इजमा जब दरअसल ये दलालत करता है मनसूख पर। अशहरुल मुसन्नफात फीही, इसकी जो मशहूर तसनीफात हैं, अल एतबार फिन नासिख वल मनसूख मिनल आसार, इमाम अबू बकर मोहम्मद इब्ने मूसा अल हाजमी की किताब है अल एतबार। दूसरी किताब अल नासिख वल मनसूख, इमाम अहमद इब्ने हम्बल की। तीसरी किताब तजरीद उल अहादीस अल मनसूखा, इब्ने जोजी की। अच्छा, ये हमारा जो है ये चैप्टर क्लोज हुआ। अब आप ये देखिए कि तरतीब के साथ हम बाबे अव्वल पढ़ रहे थे। बाबे अव्वल में हमने, अच्छा जी, हमने सही की बात पढ़ी है। हाँ, बाबे अव्वल में चार फसलें हैं। सबसे पहली फसल थी हम तक खबर के पहुंचने और ना पहुंचने के, हम तक खबर के पहुंचने के एतबार से जो खबर की तकसीम कारी थी, जिसमें हमने मुतवातिर, खबर वाहिद और खबर मशहूर वगैरह की बात, खबर अजीज गरीब पढ़ी। ये देखें,
और दूसरी फसल आ गई जी खबर मकबूल। और तीसरी आ गई तीसरी फसल जो है वो आ गई खबर मरदूद। और अब आगे जो हमने शुरू करनी है वो है खबर मरदूद। खबर मरदूद के हवाले से, यानी जिस खबर को रद्द किया जाए, यहाँ पे मरदूद का लुग़वी माना मुराद नहीं है। बाज लोग इसको बिल्कुल उस कैटेगरी में ले जाते हैं जी, खबर मरदूद का मतलब ये है कि बिल्कुल रद्द ही कर दिया जाए इसको। ऐसा नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अच्छा जी। अल खबर उल मरदूद, अल मबहसुल अव्वल अद-दईफ, इसकी पहली बहस जो है वो है ज़ईफ। अल मबहसुस्सानी अल मरदूद बिसबबि सख्त मिनल इस्नाद, दूसरी बहस है मरदूद, खबर मरदूद इस वजह से हो कि उस रावी सनद में से कोई रावी साकित हो। तीसरी बहस अल मबहसुस सालिस अल मरदूद बिसबब तान फिर रावी, तीसरी बहस है वो अल मरदूद, मरदूद इस सबब से हो कि रावी के अंदर तान किया गया हो, बिसबब तान फिर रावी। ठीक है। अल खबर उल मरदूद व असबाब व असबाब रद्दी। अच्छा, खबर मरदूद और उसके रद्द करने के असबाब जो हैं ये हमने पढ़ने हैं आज। तीसरी फसल हम शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, तारीफ क्या है? तारीफ हुवल्लदी लम यतरज्जह सिद्कुल मुखबिर बिही। खबर मरदूद वो हदीस है जिसमें मुखबिर बिही का सिद्क राजे ना हो। मुखबिर बिही से मुराद जो खबर देने वाला है, जो खबर को बयान करने वाला है, यानी रावी, उसका सिद्क राजे ना हो, उसको खबर मरदूद कहा जाएगा। वदालिक बिफक़द शर्तिन औ अक्सर मिन शुरूत कबूल लती मर्रत बिना फी बहस सही। अच्छा, ये खबर मरदूद कैसे होती है, मरदूद कैसे ठहरती है? ये एक शर्त या एक से जायद जो शराइत हैं कबूल करने की, जो कि सही की बहस में गुजर चुकी हैं, पांच शराइत, उनमें से कोई एक शर्त या एक से ज्यादा शर्त अगर मफकूद होगी तो वो खबर क्या हो जाएगी? मरदूद हो जाएगी। उसको कबूल नहीं किया जाएगा। कबूल से मुराद कि वो खबरें कबूल मकबूल की कैटेगरी में नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता फजाइल वगैरह में उसको कबूल करने ना करने का एक अलग मामला है, वो आगे जाके इसमें बहस आएगी। अकसाम हु असबाब रद्दी, इसकी अकसाम, खबर मरदूद की अकसाम और उसको रद्द करने के असबाब। लक़द क़स्समल उलमा अल खबर अल मरदूदा इला अक़सामिन कसीरा, उलमा ने खबर मरदूद को मुख्तलिफ अकसाम में, कसीर अकसाम में जो है वो तकसीम किया है। ये देखिए, नहीं बालगा बिहा बादुहुम बल्लगा बिहा बादुहुम नैफम व अर्बईन किस्मन, बाज ने उनको 40 से जायद अकसाम में तकसीम किया है, यानी 40 से जायद अकसाम तक पहुंचाया है, यानी इतनी ज्यादा किस्में बयान की हैं। और इनमें से वातलकु अला कसीर मिन तिलकल अक़सामी अस्मान खासतन बिहा, और इनमें से कसीर पर तो खास अस्मा का भी इतलाक किया गया है, खास अस्मा भी, उसको खास नाम भी दिया गया है। वमिनहा मालम युतलिकु अलैहा इस्मन खासन बिहा बल सम्मूहु बि इस्मिन आमिन हुवा दईफ, उनमें से बाज वो है कि जिन पर कोई खास नाम नहीं बोला जाता, बल्कि उनको आम नाम से यानी ज़ईफ से ही उनको ज़ईफ ही, उन पर लफ्ज ज़ईफ ही बोला जाता है। अम्मा असबाब रद्दिल हदीस फ़कसीरा, असबाब रद्द हदीस यानी हदीस मरदूद क्यों होती है, इसके कसीर असबाब हैं। लेकिन नहा तरजिउ बिल जुमलती इला अहद सबबैनी रईसयैनी हुमा। अच्छा, लेकिन वो सारे के सारे जो हैं वो खुलासा अगर उसका करें तो वो लौटते हैं दो सबबों की तरफ, यानी दो में से कोई एक सबब होगा। ये दो असबाब ही वो ले देकर बनते हैं, जितने भी आप असबाब कर रहे हैं उनके पीछे जो असल बनेगी वो दो ये सबब बनेंगे, जो बुनियादी सबब है। रईस सही नहीं। अच्छा, एक उनमें से है सख्त मिनल इस्नाद, इस्नाद में से अ, रावी का साकित होना, इस्नाद में से किसी रावी का साकित होना, वो चाहे रावी एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, फिर इस एतबार से वो रावी मुख्तलिफ जगहों से साकित हों, पे दर पे इकट्ठे साकित हों, शुरू से साकित हों आखिर से, फिर इस एतबार से अहादीस की अकसाम बन जाती हैं, जिसमें मुअल्लक है, मुअदल है, मुरसल है, मुनकते है, वगैरह वगैरह नाम उनको दिए जाते हैं। यहाँ तान उन फिर रावी, रावी में तान, रावी में तान होगा तो इस बिना पर हदीस को रद्द किया जाएगा। यानी रावी में तान या तो उसकी हाफजे की वजह से होगा या उसकी अदालत की वजह से होगा।
अगर अदालत की वजह से होगा तो उसके तकरीबन 5 असबाब बनते हैं, और अगर हाफजे की वजह से होगा तो उसके भी 5 असबाब। ये रावी में तान फिर 10 असबाब की वजह से होता है अगर वो खुलासा करें तो ये दो बुनियादी सबब हैं जिनकी वजह से वतहत कुल मिन हादैनि सबबैनि अनवाउन मुतअद्दिदा, इनमें से हर दो सबबों के मातहत मुतअद्दिद अनवा हैं। सातकल्लमु अन्हा बिअबहाथ मुस्तकिल्ला मुफस्सला, मैं अनकरीब यानी अभी उनमें से हर एक पर मुफस्सल और मुस्तकिल अबहास के तहत गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मुबतदियम बिबहथ दईफ, इब्तदा करते हुए ज़ईफ की बात से, अल्लज़ी युअतबर हुवल इस्मुल आम लिनौइल मरदूद, कि जिसका एतबार किया गया है मरदूद की नौ के लिए, यानी मरदूद की नौ के लिए जो एक आम नाम है वो यही है कि जिसका एतबार किया गया है, यानी ज़ईफ। एक आम नाम मरदूद का यही है। चूंकि तो अब पहले ज़ईफ की बात आएगी, फिर रावी के साकित होने पर जो अकसाम बनेगी वो आएंगी, फिर रावी में तान। तो ये दो चीजें बुनियादी आप याद रखिएगा जिस वजह से हदीस को मरदूद ठहराया जाता है, वो दो हैं।